नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्मन् व्यामोहतस्तैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतौ सदेकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसाकुलशेखर योगिवाह भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नागं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोगिजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपौरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यब्दसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजनने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं ज्ञानवैराग्यसम्पदं मन्त्रार्धादिप्रदातारमुडयवर्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गादिशिष्यं सत्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत् समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवचनाडन्नं तेन्गुरुवरेण्यं மறுவினியவன் பொன்னலென்னும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருவோர் பயணம் எனத்தாரை எல்லாதிரைந்தேந்தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே எந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாமுளே பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுசமனதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்ற நாயந்த பெரும் சீரா சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்தெழும் சோலை மதலரங்கள் வன்புகழ் மேலாண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்தை தாய் ராமானுசம் மிக்க விரை நிலையும் மையாமயர் நிலையம் தக்க நிறையும் தடையாகி துக்கையிலும் உள்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகையர்கோ யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெய்யர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జయ శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ అనురాధ గారు తర్వాత షర్మిల చాలా చక్కగా చదివారమ్మా, బాగుంది. తర్వాత రామకృష్ణ చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకోవడం కాదు, అతని నిర్వహణ సామర్థ్యం వల్లనే ఈ గోష్ఠి ఇంత బాగా జరుగుతోంది. కానీ కొడుకుని ఎప్పుడు కూడా పొగడకూడదు అని ఒక శాస్త్రం ఉందండి. అలాగ పుత్ర సమానులైనటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి అడుగడుగునా పొగడకూడదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనసులోనే ఆనందాన్ని పెట్టుకుంటున్నాము. ఈ ఆచార్య పరంపర ఏర్పడడానికి కారణం కానీ, తర్వాత అప్పలాచార్య స్వామి వారు భలే చెప్పారు, చాలా ఆనందం అనిపించింది. కీళ్ళు మేలు అనేటువంటివి జరిగిన దాన్ని చూసుకుని పైదానికి వెళ్ళాలి అనేటువంటి సమన్వయం కూడా చాలా బాగుంది. మీకు అలాంటి ఆచార్యులు, అంత మంచి గోష్ఠి ఇలాంటిదంతా ఉంది కాబట్టే మనం అందరం ఇంత హాయిగా చెప్పుకోగలుగుతున్నాము.
కాబట్టి పరమాత్మ దీనికి ఇతోధికమైనటువంటి శక్తిని ఇవ్వాలి అని, పైగా ఒక విశ్వాసం. మీరు ఎన్ని లక్షలు ఇవ్వండి, 1 రూపాయితో సహా దాని మీద మళ్ళీ మీకు స్క్రీన్ మీద పెట్టడం కానీ, అక్కడ వారికి అందించడం కానీ, ఆ రిసీట్స్ పెట్టడం కానీ, వాళ్ళు ఎలా సద్వినియోగం చేశారో ఆ వీడియోలు చూపించడం కానీ, ఎంత విశ్వాసభరితమైనటువంటి సంస్థ ఆచార్య పరంపర అనేటువంటిది అనేది చాలా చాలా ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ, దానికి మన ఒక ఉపకరణంగా పెరుమాళ్ళు చేసుకున్నారు అని భావిస్తున్నటువంటి రామకృష్ణ దంపతులకి మంగళాశాసనాలు చేస్తూ ఇలా మన గోష్ఠి చక్కగా ముందుకి సాగాలి. ఇదంతా ఆచార్యుల యొక్క కటాక్షమే కటాక్షమే కటాక్షమే, అందులో ఏమాత్రము అనుమానము లేదు. అలాంటి గోష్ఠిలో మనం నమ్మాళ్ళవారు అనుగ్రహించిన తిరువరిత్తాన్ని కూడా స్పృశిస్తూ తిరువాయిమలిలోకి వెళ్తున్నాం కదా. తిరువరిత్తం మనం 19వ పాసరంలోకి వచ్చాము. 19వ పాసరము. கார்த்திகையார் நிறை காப்பவரியார் என்று கார் கொண்டென்றே மாறிகை ஏறி அறை இடும் காலத்தும் வாழியரோ சாரிகை புள்ளர் அந்தன் துழாய் இறை கூயருளாள் சேரிகை ஏறும் வழியாய் విళైందదెన్ సెన్మొழிకే. తిరువాయిమజిలో ఎలాగైతే మనం ఆళ్వార్లకి నాయికాభావం అని, తోజిమారు, తాయిమారు, మగళ్ళు ఇలా అవస్థలు చెప్పుకుంటున్నాము, అలా తిరువరిత్తల్లో కూడా నమ్మాళ్ళవారు దీన్ని ముందే పరిచయం చేసి దాన్ని విస్తృతంగా తర్వాత గ్రంథాల్లోకి ప్రసరింప చేశారు అని. ఇక్కడ తల్లి లోక నిందకి బాధపడుతోంది అని ఒక మాటను చెప్పారు. అంటే ఆళ్వార్ నాయక యొక్క తల్లిగా తాయిమారు అవస్థగా ఈ పాసురాన్ని మనకి చెప్పారు అన్నమాట. ఏమిటంటే ఇందులో కావ్య సౌందర్యాలు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి తిరువరిత్తల్లో. ఎక్కడికక్కడే పొయిటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటామే, అద్భుతంగా చెప్పడం అన్నమాట. మనం చూసామనుకోండి, అయ్య బాబాయ్ మేఘాలు వచ్చేసాయి, నల్లగా ఉన్నాయి, గుమిగూడాయి, కారు చీకట్లు ఇలా అంటాం. అదే నమ్మాళ్ళవార్ల వంటి మహానుభావులు గనక మేఘాలను వర్ణించాలంటే ఎలా వర్ణిస్తారు అనేది మనకి ఈ పాసురంలో చాలా అందంగా చెప్పారనమాట. కారిగయ్యారు నిరై కాపవర్యారండ్రే అని మేఘాలుట అందంగా వచ్చాయిటండి. ఇంకా వ్యాఖ్యానంలోకి వెళ్ళిన కొద్దీ వస్తుంది. ఆభరణాలు పెట్టుకుందాం, ఏం పెట్టుకుందాము, నీళ్ళని ఆభరణాలుగా చేసేసుకుని ఒళ్ళంతా నింపేసుకుని ముత్యాలన్నమాట, అవన్నీ రత్నాలన్నమాట, వాటర్ అంతా, వాటన్నిటినీ ఆభరణంగా ధరించి వచ్చాయి. ఇది ఎంత అద్భుతమైన భావన అండి. మేఘాలు రత్నాలను పెట్టుకున్నాయి, ఏంటంటే నీళ్ళని. ఆ నీటిని ధరించి అందంగా వస్తున్నాయట. వచ్చి ఆ మేఘం అంటోందిట, ఎవరు నన్ను చూసి కూడా ధైర్యంగా ఉండగలుగుతారు మీలో అని అడుగుతుంటండి. అంటే మేఘం వచ్చినప్పుడు ఆ చల్లదనానికి, ఆ ఆనందానికి, ఇద్దరు ఒక చోట ఉంటే పడే ఆనందం వేరు, దూర దూరాలుగా ఉంటే పడేటువంటి ఆ విశ్లేష దుఃఖం వేరు అనేటువంటి దాన్ని అందాల ఓ మేఘమాల అంటూ దేవులపల్లి వారు ఎంత అందంగా చెప్పారు మేఘ సందేశాన్ని. అలాగా ఆ మేఘాన్ని చూసేటప్పటికి సందేశాలు పంపాలని, ఎప్పుడు కలుసుకుంటామా అనే ఒక ఆర్తి ఉంటుంది స్త్రీలలో గాని పురుషులలో గాని. మేఘుడు ఏమంటున్నాడంటే, నేను వచ్చాక కూడా మీరు ధైర్యంగా ఉండగలరా? నేను ఇంత అందంగా వస్తే, అయ్యో బాబోయ్ ఇంత అందమైన వాతావరణం, ప్రియుడే గనక పక్కన ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది అని అనిపించకుండా ఉండే స్త్రీలు ఎవరైనా మీలో ఉన్నారా అనేటువంటి దాన్ని మారి కారి కండ్. మేఘాలు నల్ల రంగుని వేసుకున్నాయి. ఇక్కడ మేకప్ అనమాట. బయటికి వెళ్లే ముందు రకరకాల రంగులు వేసుకుంటారు కదండి, ముఖానికో రంగు, పెదవులకో రంగు, జుట్టుకో రంగు, ఎన్ని రంగులో వేసుకుంటాం. అలాగే మేఘుడు కూడా ఒక నల్లటి రంగుని చక్కగా తీసుకున్నాడు. మన్ని చెప్పమంటేనా నల్లగా వచ్చేస్తున్నాయి మేఘాలు, బొగ్గుల్లా వచ్చేస్తున్నాయి అంటాం. ఎందుకంటే మనకు మంచి భావన రమ్మన్నా రాదు. కానీ ఆయన ఎలా చెప్పారో చూడండి. కారు కండు నల్లటి రంగు తీసుకొని ఎన్నే ఏరి అలా 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 పైకి ఆకాశంలోకి వచ్చి అరయ్యుడం కాలత్వం విజయధ్వానాన్ని చేసి అండి మేఘాలు గర్జిస్తాయి, అది వాటికి సహజం. దాన్ని ఎలా చెప్పారు? మంచి విజయధ్వానం, ఇదిగో నేను వస్తున్నా, మీరందరూ పడిపోవలసిందే అన్న ఉద్దేశంతో విజయధ్వానం చేస్తూ, ఏమండి అంత వేగంగా రాగలడండి ఆయన అని. ఎవరండి ఈయన? మేఘవర్ణుడైన పెరుమాళ్ళు అనమాట. పెరుమాళ్ళు నీలమేఘ శ్యాముడు అని చెప్పడానికి ఇంత చక్కటి
చుట్టూ కథనే అల్లారు నమ్మాళ్ళవారు. ఏమండి ఆయన అంత వేగంగా రాగలడా? సారిగై పుల్లర్. ఆయనకేమండి స్పీడుగా నడిచేటువంటి వాహనం ఉంది కదండి, గరుత్మంతుడు. సారిగై పుల్లర్, వేగంగా నడిచేటువంటి గరుడ వాహనం. అంతన్ తుడాయి. సరే అందులో వచ్చాడండి. పెద్ద ప్రత్యేకమైన అలంకారం ఏం చేస్తారు, మనకి డైమండ్ నెక్లెస్లు ఉంటాయి, అవి పెట్టుకొని వెళుతుంటాం కదండి. మిగిలినవన్నీ ఒక ఎత్తు, ఈ అట్రాక్షన్స్ స్పెషల్ గా. ఈయనకి స్పెషల్ ఏంటి? అంతన్ నమ్ తుజాయ్, అద్భుతమైనటువంటి తులసి మాల. ఆ మాలను మెడలో వేసుకుని కూరై అరుళార్, ఇగో ఇలారా పరాంకుశ నాయకి, ఈ తులసిని తీసుకొని ఒక్క దాళం కూడా ఇవ్వలేదండి. అలా ఎలా ఉండగలిగాడో నా అవస్థ చూసి కూడా స్వామి నాకు ఒక్క తులసి దళం కూడా ఇవ్వలేదు. అందువల్ల ఎన్ సెల్ మొజిక్, ఆ తల్లి అంటోందనమాట, మా మధురమైన మాటలు గల అమ్మాయికి, అంటే పరాంకుశ నాయకి సేరిగయ్యేరుం పజియా ఇవడైందదు. ఆయన పట్ల ఉన్న ప్రేమ అది ఏమైంది? నిందగా ఆయన పజియాయి విళందదు, నిందగా మారిపోయింది. మనకి ఏదైనా జరిగితే మన ఇంట్లో మనం ఎన్ని జరిగినా అవమానాలు వేరండి. బయటకు తెలిసాయి అంటే అది పెద్ద అవమానం. ఇతరులకి తెలియకుండా ఏదో మనకి సామెత ఉంది కదండి, మొగుడు కొట్టినందుకు కాదు తోటికోళ్ళు నవ్వినందుకు ఏడ్చింది అని ఉందే. రెండో వాళ్ళకి తెలిసింది అంటే పలచనైపోతాం అన్నమాట. మా అమ్మాయి పరిస్థితి లోకం అందరికీ తెలిసిపోయిందమ్మా ఇప్పుడు. ఇది వారియరు, ఈమెకు కలిగిన దుఃఖాన్ని మీరు తీర్చాలి. ఎలాగాని తల్లి బాధపడుతోంది అంటే, ఈ తల్లి కూతురు యొక్క పద్ధతిని చూసి, ఏమిటమ్మా బాధపడుతున్నావంటే, ఇదిగో మేఘాలు వచ్చే సమయానికి వస్తానన్నాడు, రాలేదు అని కూతురు చెప్పింది. అమ్మ ఈ మేఘాలకు పని లేదు, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వస్తుంటాయి, ఇది వర్షాకాల మేఘం కాదు అని ఓదార్చడానికి సఖీ రూపంగా క్రిందటి పాసురంలో ఒక ప్రయత్నాన్ని చేసిందనమాట. అప్పుడు రాలేదు రాలేదు నాయకుడు అని ఆవిడ బాధపడుతుంటే, అయ్యో మా అమ్మాయికి ఒక్క తులసి దళం కూడా ఇవ్వలేదు, లోకం అంతా తెలిస్తే ఇది ఎంత లోకువైపోతుందండి లోకంకి మా మా అమ్మాయి యొక్క పరిస్థితి. అది అజగీయ మనవాళ్ళ జిగర్ అనేటువంటి మహానుభావులు దీన్ని సఖీ వచనంగా తీసుకోవచ్చు, తల్లి వచనంగా తీసుకోవచ్చు అన్నారు. కానీ ఎన్ సిలై మొషిక్కు అని ఉంది చూడండి, మా అమ్మాయి అనేటువంటిది మధురమైన మాటలు గల అమ్మాయి, అలా తల్లి మాత్రమే అంటుంది కాబట్టి దీన్ని మాతృవచనంగానే తీసుకోవాలి, ఆయిమారు అవస్థగానే తీసుకోవాలి అనేటువంటి దాన్ని ఒకదాన్ని చెప్పారు. ఈ మేఘాలు ఎలా వచ్చాయి? మా ముందు స్త్రీలు ఎవరైనా ధైర్యంగా ఉండగలరా? నాయకుడు లేడే పర్వాలేదు లేని ధైర్యంగా నిలబడ్డ వాళ్ళు కూడా ఈ వాతావరణాన్ని చూసేటప్పటికి మానసిక వికారాలకి లోనవుతారు అనేటువంటి విషయము అన్నమాట. వర్షాకాలంలో ఇలాంటి వాతావరణంలో తమ యొక్క సిగ్గుని భయాన్ని కూడా వదిలిపెట్టి, అయ్యో ఈయన రాలేదే రాలేదే అని బాధపడే స్త్రీ యొక్క వచనంగా బాధగా దీన్ని చెప్తున్నారు అన్నమాట. మామూలుగా స్త్రీలు ఏదున్నా మనస్సులో దాచుకుంటారు. నెరై మనస్సులో దాచుకోవలసిన దాన్ని మర్చిపోయి బయటకు తెలిసేలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. దానికి కారణం ఎవరు? ఈ మేఘాలు, ఈ వాతావరణము అన్నమాట. ఇక్కడ మేఘాలు వర్షాన్ని అలంకారంగా చేసుకొచ్చాయి అన్నారు. ఇది చాలా చక్కటి మాట. ఎవరైనా సరే ఒక అలంకారం చేసుకునేటప్పుడు వేరు వేరు నగలని వాటిని వేసుకున్నట్లుగా మేఘాలు కూడా వర్షం అనేటువంటి ఆ బిందువులను ఆణిముత్యాలుగా డైమండ్స్ గా అలంకరించుకొని వచ్చాయి. మేఘ గర్జన విజయధ్వానంగా మనకి చాలా చక్కగా చెప్పారు. అంటే ఈ మేఘాలతో సమంగా ఇంత వేగంగా ప్రియుడు రాగలడా అంటే, ప్రియుడు ఎవరు? ఇక్కడ శ్రీమన్నారాయణుడు. ఆయన వాహనం ఏది? చక్కటి గరుడ వాహనము. శారిగై వేగమైన నడక కలిగినటువంటి ఆ గమనము. ఎందుకంటే ఆయన చిన్నగా చిన్నగా ఏదో వెళ్ళడండి. ఒక్కసారి పెరుమాళ్ళని ఎవరు కోరుకున్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకు వెళ్ళడానికి ఘనటత్వయోద్ది వీక్ష్య రసాతల అన్యోన్య పిండి కృతంగ భీతాండయములు టక 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 అలా 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 ఎగరడం వరకే అలాగ కుదుపు ఉంటుంది. ఏ విమానాలైనా ఎగరడం వరకే, కొంచెం ఎగిరి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు చాలా అసలు కదులుతోందో లేదో కూడా మనకి తెలియనంతగా వెళ్ళిపోయి వచ్చేసామా అన్నట్లుగా అలా గరుత్మంతుడు కూడా చేరుస్తాడే. అందుకోసం అది ఎక్కి వచ్చి
కాస్త మెడలోని తులసిమాలని ఇస్తే మా అమ్మాయి ప్రాణం కుదుట పడుతుంది కదా, అంత పని చెయ్యలేదు ఈయన. ఏమండి, ఆయన తులసి ఇవ్వకపోతే ఈవిడికి వచ్చే అపనింద ఏమిటండి? బోల్డ్ అపనిందలండి. లోకంలో మనం ఏం చేస్తాం, ఎవరిని ఏమనాలా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం. మనిషి యొక్క ప్రాత పరదూషణ పటు శీల అంటారు కదండి మనకి స్తోత్రంలో. వాళ్ళిలాగా వీళ్ళిలాగా తెల్లవారడం మొదలు ఇతరులను విమర్శించడం మనం మొదలు పెడతాం. పడుకుంటూ కూడా రామనామ ధ్యానం లాగా ఇవాళ చూడండి వాళ్ళు ఎలా చేశారో అనుకుంటూ వాళ్ళని తిట్టుకుంటూ పడుకుంటాం. ఇది మనిషి యొక్క లక్షణం అన్నమాట. అలాగే లోకానికి ఒక లక్షణం ఉందిటండి, తులసిని ఇవ్వకపోతే ఏమిటండి వాళ్ళకి బాధ అని అంటే, చూసారా పెద్ద ప్రేమించానంది, వచ్చాడా, అబ్బే రాలేదు, అంతా ఈవిడిదే, ఇదంతా నటన అని ఒక ఆవిడ అంటున్నారు. అని అంటే అబ్బో ప్రేమిస్తున్నాడు అని. ప్రేమించిన వాడు తులసి దళమైనా ఇవ్వచ్చు కదా, అది కూడా ఇవ్వలేదు అని రెండో ఆవిడ అంటుందండి. అయ్యో ఈ వయసులోనే ఇలా అయిపోయింది, ఇంత బాధపడుతోంది మా పిల్ల, ఎప్పుడు దీని బాధ తీరుతుంది అని ఇంకో ఆవిడ వచ్చి అంది. నేను చెప్పానా అతను సరైన వాడు కాదు, కఠినాత్ముడు అని, ఎందుకు ఆయనను ఇది చేస్తావు అని ఏదో మంచి కోరుతున్నట్లుగా ఇంకో ఆవిడ వచ్చింది. ఇవన్నీ లోక నిందలు అన్నమాట. వాళ్ళందరూ అలా అనడానికి కారణం నేను రాకపోవడం కదా. గబగబా వచ్చి ఒక్క తులసి దళాన్ని గనక అనుగ్రహిస్తే అసలు ఇంత లోక నిందలు వచ్చేవా ఈవిడికి? దీనికి స్వాపదేశార్థాన్ని ఏమని చెప్పారండి, భగవద్ అనుభవానికి అంటే మనం భగవంతుణ్ణి పొందడానికి ఆళ్వార్లు పడినటువంటి తపన, ఆ తపనలో భగవంతుడు వెంటనే కనిపించకపోతే ఆళ్వార్లు పడే బాధని ఈ పాసురంలో చెప్పారు అన్నమాట. అంటే బాధ అనేటువంటిది పరాంకుశ నాయకి పెరుమాళ్ళకి దూరమైనటువంటి బాధ. బాధ అంటే అది స్వాపదేశంలో. రెండోది, ఎవరైనా నిలబడగలరా అని అంటే లోకంలో ఎవ్వరు పెరుమాళ్ళకి పరతంత్రులే గాని స్వతంత్రులు కారు, నిలబడలేరు. సయేవ వాసుదేవోసౌ సాక్షాత్ పురుష, ఆయన ఒక్కడే పురుషుడు. వీళ్ళందరూ కూడా స్త్రీ ప్రాయం. ఈ స్త్రీలందరూ కూడా పరమాత్మను చేరడం కోసమని ఎల్లవేళలా తపిస్తూ ఉంటారు. స్త్రీలంటే లోకమంతా అని అర్థం అన్నమాట. ఇందులో ఏమండి అంత ప్రేమ కలగడానికి కారణం ఏంటండి? ఆరుకొండు ఇన్నే మారి కయ్యేరి అరేయుడం కాలత్వం, ఆయన యొక్క రూపం, ఆయన నీలమేఘ శ్యాముడు, ఆయన గరుడ వాహనుడు, ఆయన తులసీమాలను ధరించినటువంటి వాడు. అబ్బా ఇలా ఎన్ని విశేషణాలు చెప్తూ ఉన్న కొద్దీ ఎప్పుడొస్తాడు దీన్ని ఊరించడము అంటారండి. ఏదైనా మనం తినే ముందు ఇచ్చేసావా ఎంత బాగుందో, వచ్చేసావా ఎంత బాగుందో, ఆహా తింటే ఓహో అంటే ఒరే ఊరించకురా, ఇవ్వరా తింటాను అంటారు చూడండి. అలాగ పెరుమాళ్ళు నీలమేఘ శ్యాముడు అండి. దాని మీద ఆ శ్యామల వర్ణం లోపల వాన బిందువులు ఉన్నట్లుగా ఉందండి. అందువల్లే దయా సముద్రుడుగా ఆయన ఉన్నాడండి. ఆయన గరుడ వాహనం మీద వస్తాడండి. ఎంత వేగంగా వస్తాడో మీకు తెలియదండి. తులసిమాల వేసుకుని వస్తాడండి. ఎన్ని లక్షణాలు చెప్తుంటే అయ్యో ఒక్క తులసి దళమైనా నాకు ఇవ్వలేదే అని పరాంకుశ నాయకి యొక్క బాధ అనమాట. ఆవేళ గజేంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అనుగ్రహించావు కదయ్యా, అలాగే నీ మాట నేను వస్తున్నా. ఒక్క మాట మనస్సుకి ఎంత శాంతినిస్తుందో. మనకి చిన్న చిన్న విషయాల్లోనే ఇంట్లో తలుపు కొడతాం అనుకోండి, ఎప్పటికీ తీకపోతే ఏమవుతుంది? వస్తున్నా అని ఒక మాట అంటే అమ్మయ్య వీళ్ళు విన్నారు, మనం వచ్చినట్టు తెలిసిందే అని ఒక శాంతి ఉంటుంది. మాట వినపడకపోతే కొట్టి ఎలా విసుగ్గా ఉంటుందో అలాగ పిలిచి నేను వస్తున్నా అని ఒక మాట అయినా అనొచ్చు కదయ్యా, నువ్వు అది అనలేదు. నంబిళ్ళయ్య గారు దీనికి చక్కటి స్వాపదేశార్థాన్ని చెప్పారని. ఏంటంటే ప్రేమ లోకం నమ్మాళ్ళవార్లకి సాత్వికత, దాంతో కైతలాలని చేతిని ఎలా పైకి పెట్టి కూపిడడం అని మనం పాసురాల్లో చెప్పుకుంటున్నాము. అయ్యో ఎలా పిలుస్తోందో, వస్తాడా పెడతాడా, రానాయన్ని గురించి పిలుస్తోంది పరాంకుశ నాయకి అనేది లోకులు ఎక్కడ అంటారో అని భయం అన్నమాట. అది నింద అన్నమాట. దీనికి నంబిళ్ళయ్య గారు ఏమంటారంటే, ఎన్ని క్లేశాలు కలిగినా సహించి ఉండాలి గాని మన కార్యాన్ని మనం చేసుకుందామనే స్వతంత్రత మనలో ఉండకూడదు అనేటువంటిది పారతంత్ర జ్ఞానాన్ని నంబిళ్ళయ్య గారు ఈ పాసురంలో మనకి అనుగ్రహించారు అని చెప్తారండి. అంటే ఏమండి ఏం చెయ్యకూడదా? చెయ్యొచ్చు, మీరు ఉండలేక చేసేటువంటివి చెయ్యొచ్చు, కానీ నీ వాడిని అనేటువంటి జ్ఞానంతో చెయ్యాలి తప్ప
నేను ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అని స్వతంత్రతా భావంతో ఏది కూడా చెయ్యకూడదు. అందరూ కూడా భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తారండి. మన ప్రయత్నం వల్ల మనమేదో సాధించగలిగాం అనుకోకూడదు. ఆయన దయ వల్లనే ఇదంతా జరిగింది అని అనుకోవాలి. ఈ భావాన్ని నంబిళ్ళయ్య గారు స్వస్వరూప జ్ఞానాన్ని చెప్పారు అనేటువంటి ఒక మాటని ఇందులో అద్భుతంగా చెప్పారు. ఇంకా మన తిరువాయిమొழிలోకి వచ్చేస్తే 4వ పదిలో 8వ తిరువాయిమొഴి ఏరాళంలో 6వ పాసురాన్ని భగవద్గీత సమన్వయంతో గీతార్థ సారంగా మనకి అందించారు అని మొదలుపెట్టి కొంచెం చెప్పుకున్నాం. ముందు ఆ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేస్తున్నాం. 6వ పాసురం. அறிவினால் குறைவில்லா அகல் ஜாலத்தவர் அறிய நெறியெல்லாம் எடுத்துரைத்த நிறை ஜானத்து ஒரு மூர்த்தி கொரிய மானுருவாகி கொடுங்கோலால் நிலம் கொண்டா கிரியம்மான் கவராத கிளர் ஒளியால் కురై విలమే. ఈ 6వ పాసురంలో మనకి కిళరు ఒళియాల్ కురై విలం, ఒక సాముదాయ శోభకి లావణ్యం అంటారు అని పదాలు కూడా నేర్చుకోవచ్చు కదండి మనం. అందం అంటే మామూలుగా సౌందర్యం అంటే అందం అని అర్థం. అలా కాకుండా మొత్తం అంతా అందం అని చెప్పడానికి లావణ్యం అంటారు. అంటే దానికి సముదాయ శోభ అనేటువంటి ఈ శోభ, ఈ తేజస్సు ఒడియాలు కురై విలం నాకేమీ ప్రయోజనము లేదు. ఎందుకంటే ఈ భూమి మీద 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు అనేటువంటి దాన్ని మనం వ్యాఖ్యానంలో చదువుకున్నాం. ఒకటి చెప్తే అర్థం చేసుకునేవారు, రెండవది చెప్తే అర్థం చేసుకోలేని వారు, అంత కూడా జ్ఞానం లేని వాళ్ళు. ఇంకా చెప్తే అర్థం చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు అన్న చోట అర్జునుణ్ణి మిషగా చేసుకుని సర్వోపనిషదో గావః దోగ్ధ గోపాలనందన పార్థో వత్సః సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహతు. పార్థుణ్ణి మిషగా చేసుకుని మనందరం అదృష్టవంతులం, భగవద్గీతని లోకానికి అందించాడు అని చెప్పుకునే చోట 285వ పేజీలో అవతార ఒకటే పెద్ద వాక్యం ఉంది. నెరియల్లా మెడుతురైత. ఇది చదివాము, ఒకసారి చదువుకుంటున్నాం మళ్ళీ. 3వ లైను. నెరియల్లా మెడుతురైత చేతన భేదత్తోపాధి పోరిమరే ఉపాయ భేదము. అవతల వాడి స్థితిని బట్టి ఉపాయాలు చెప్పాలి. చంటి పిల్లాడైతే వాడికి నెయ్యి అన్నం ముద్ద చేసి చారు కలిపి గోరు ముద్దలుగా కొంచెం కొంచెం అందించాలి. పెద్దవాడైతే వాడు తినగలిగేవాడు కాబట్టి ఇంత సాపాటుని మనకి షడ్రుచులతోటి అందించగలగాలి. స్థాయిని బట్టి తిండి పెట్టినట్లుగా జీవుల యొక్క స్థాయిని బట్టి పరమాత్మ ఉపదేశాలు చేశాడు. ఎంత చక్కటి పోలికో. చేతన భేదత్తోపాధి పోరిమరే ఉపాయ భేదము. ఒకటి కర్మయోగం మొదలాగా మొదలుపెట్టి, అంటే కర్మయోగ, జ్ఞానయోగ, భక్తి యోగాలని ప్రపత్తి పర్యంతమాగా 18వ అధ్యాయం వరకు సకలోపాయంగళయం వ్యక్తమాగ ఉపదేశితపడి అన్ని ఉపాయాలు చాలా చక్కగా వ్యక్తంగా స్పష్టంగా తెలిసేలాగా భగవద్గీతలో చెప్పాడు. కర్మ జ్ఞాన భక్తిగల్ అవతార రహస్య జ్ఞానం. అవతార రహస్య జ్ఞానము అని ఒక మాట అనుకున్నామండి. అది 4వ అధ్యాయంలోది అని చెప్పుకున్నాం. 4 శ్లోకాలు అవతార రహస్యాన్ని చెప్తున్నాయి అని అక్కడ చెప్పాడు ఆయన. జన్మ కర్మచమే దివ్యం ఏమయ్యో వ్యక్తి తత్వత. అయ్యా, నీకు నాకు ఎలా కుదురుతుంది? మన ఇద్దరం ఒకటే కదా, ఎన్నో జన్మలు ఎత్తాం కదా అని ఈయన ఏదో మాట్లాడాలని మాట్లాడితే అర్జునుడు, నాయన బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవచార్జున తామ్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వ్యర్థ పరంతప. నువ్వు నేను జన్మలు ఎత్తానంటున్నావు, నువ్వు కర్మ అనుభవించడానికి ఎత్తావు, నేను నిన్ను తరింపజేయడానికి ఎత్తుతూ వస్తున్నాను. నా జన్మలన్నీ నాకు తెలుసు, నీ జన్మలు నీకు తెలియవు. అజోపి సన్ అవ్యయాత్మ భూతానాం ఐశ్వర్యోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామి. చాలా అద్భుతమైన శ్లోకం అండి. ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ, నా ప్రకృతిని అక్కడ దాచుకుని నేను రాలేదు. భూమి రాపోనలో వాయువు కమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇతీయమ్మే భిన్న ప్రకృతి రష్టధ అని 8 రకాలైనటువంటి తత్వాలని నాలో నింపుకొని అక్కడ వాడిని ఇక్కడికి అదే శక్తితో
అవతార రూపంగా వచ్చాను. మనిషిగా ఉండడం వల్ల నాలో ఉన్న శక్తులు నువ్వు తెలుసుకోలేకపోతున్నావు. ఎప్పుడొచ్చావయ్యా నువ్వు? యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లాని భవతి భారత అభ్యుత్థానం అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. ఎక్కడెక్కడైతే ధర్మాన్ని గ్లాని జరుగుతుందో అక్కడల్లా నేను అవతరిస్తాను. ఎందుకు వస్తావు? పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ఎప్పుడైతే మంచి వాళ్ళని రక్షించాలనుకుంటానో వాళ్ళ కోసం వస్తూ పంటని రక్షించుకుంటూ కలుపు మొక్కలు తీసుకున్నట్లుగా వినాశాయ చ అనే అక్షరానికి అంత విశేషాన్ని చెప్పారు. కలుపు మొక్కల్ని తీసేసినట్లుగా రాక్షస సంహారాలు దుష్ట సంహారాలు జరుగుతాయి. అసలు ముఖ్యం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి. ధర్మాన్ని సంస్థాపన. ఈ శ్లోకాన్ని ఒక్కదాని పెద్ద వ్యాఖ్యానం అండి. పెద్దలందరూ కూడా త్రాణాయ అనలేదు, పరిత్రాణాయ, నాశాయ అనలేదు, వినాశాయ, స్థాపనాయ అనలేదు, సంస్థాపనాయ. ప్రతి పదానికి విశేషణాలు వేశారు. దానికి పెద్ద వ్యాఖ్యానాన్ని మన పెద్దలు కూడా అనుగ్రహించారు అనుకోండి. అలాగా మొత్తానికి నేను అవతరిస్తాను అని ఈ 4 శ్లోకాలని అవతార రహస్య శ్లోకాలుగా పెద్దలు మనకి అందించారు అన్నమాట. దేశికులు తాత్పర్య చంద్రిక అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైన గ్రంథాన్ని రచిస్తూ అవతారస్య సత్యత్వం అంటారండి. అవతారము ఎంత సత్యమైనదో ప్రార్థిస్తే బ్రహ్మాదులందరూ, ఆ తర్వాత దశరథాదులు తపస్సు చేస్తే, లేక నందాదులు తపస్సు చేస్తే, 4 తపస్సు చేస్తే ఒకడికేను వరిత్తి మగనాయ పిరందు అని చెప్పినట్లుగా ఎందుకు అవతరించాడు? వీరి యొక్క కోరికలను తీర్చడానికి, తన సత్యత్వాన్ని నిరూపించుకోవడానికి వచ్చాడు. అజహత్స స్వభావత. తన స్వభావాన్ని ఎక్కడ దాచుకురాలేదు. అన్ని శక్తులని కూడగట్టుకుని తనలో లోపల దాచుకొని పైకి మామూలు మనిషిలాగా, అందువల్ల మాయావి అంటే మోసం చేసేవాడని కాదు. మాయావి అంటే తనలో అన్ని శక్తులని దాచుకుని కూడా ఏమీ తెలియని వాళ్ళలాగా ఒక బాలుడుగా ఒక గొల్ల కులంలో జన్మించడం. స్వస్వభావత అజహత్, విడవని స్వస్వభావము. శుద్ధ సత్వమయత్వంచ, శుద్ధ సత్వమయం. రజోగుణ తమో గుణాలనేవి ఏమాత్రము చేరనటువంటి బ్రహ్మస్వరూపము. స్వేచ్ఛామాత్ర నిదానత, రావడంలో కూడా స్వతంత్ర భావం. తను రావాలంటే వస్తాడు, వెళ్ళాలంటే వెళ్ళిపోతాడు. తనని శాసించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా లేరు. ధర్మగ్లానో సహృదయ. అదే యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత కదండి. ఎక్కడైతే ధర్మం నశిస్తుందో అక్కడ ధర్మాన్ని సంస్థాపన చేయడం కోసం వస్తాడు. సాధు సంరక్షణార్థత. ఎందుకు వస్తాడు? పరిత్రాణాయ సాధూనాం. వేదాంత దేశికులు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి పదాలతోటి ఈ అవతార రహస్యం 4 శ్లోకాల సారాన్ని కూడా కొన్ని పదాలుగా మనకి అందించారు అన్నమాట. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కర్మయోగం మొదలాగా ప్రపత్తి పర్యంతమాగా సకల ఉపాయంగళయ్యం వ్యక్తమాగ ఉపదేశెత్తపడి. అన్ని ఉపాయాలనే కూడా వ్యక్తంగా చెప్పాడు, క్లియర్ గా చెప్పాడు. అర్జునుడికి అనుమానాలు వచ్చి అడిగితే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాడు. అందువల్లే కృష్ణం వందే జగద్గురు. మామూలు గురువు కాదండి. ఎక్కడ అజ్ఞానం అనే తిమిరాన్ని దూరం చేయడం కోసం అవతరించినటువంటి జగద్గురు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. కర్మ జ్ఞాన భక్తిగా అవతార రహస్య జ్ఞానం పురుషోత్తమ విద్య. పురుషోత్తమ విద్య అనగానే 15వ అత్యద్భుతమైనటువంటి అధ్యాయము. అందులో మనం చెప్పుకున్నాము ఏమని, లోపల జఠరాగ్ని అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ రూపంగా నేను పచామి అన్నం చతుర్విధం. మీరు తినేటువంటి అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలని నేను జీర్ణం అయ్యేలా చేస్తూ ఉంటాను. అదొక అద్భుతమైనటువంటి అధ్యాయం. స్వస్వరూప యాదాత్మ్యం. తాను ఎలాంటి వాడు. సరిగ్గా ఈ పదాలు వేదాంత దేశకులు మనకి అవతార రహస్యంలో చెప్పడం విశేషం అండి. విరోధి నివృత్తి ప్రపత్తి. ఇక్కడ 3 మాటలు చెప్పారండి. ప్రపత్తి చేస్తున్నారు. ప్రపత్తి చేయడం అంటే శరణాగతి చేయడము అని అర్థం. ఈ ప్రపత్తి 3 రకాలుగా 3 లాభాల కోసం చేస్తారండి. ఒకటి విరోధి నివృత్తికు ప్రపత్తి. అయ్యా నా చుట్టూ విరోధులన్నీ
నిండి గిరగిరా నన్ను కూడా తిప్పేస్తున్నాయి, దాని నుంచి బయటపడేయి. అదేమిటి? సంసారం ఒక విరోధం అనుకోండి. ఆ సంసారం నుంచి బయటపడేయాలి. ఎందుకని? దైవీ ఏష గుణమయి మమ మాయా దురత్యయ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయాం ఏతాం తరంతితే. ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుంటే ఈ సంసారం అనేటువంటి మాయను పోగొడతాడు. అది మొదటి ప్రపత్తిటండి. ప్రపత్తులు 3 చెప్పారు ఇక్కడ. ఒకటేమో విరోధిని పోగొట్టుకునే ప్రపత్తి, రెండవది ఆత్మ ప్రాప్తికు ప్రపత్తి, జరామరణ మోక్షాయ మామాశ్రీ చేతంతియే. ఆహా, ఎంత బాగా! ఆత్మ ప్రాప్తి కలగాలి అన్నా పెరుమాళ్ళనే ప్రపత్తి చేయాలి. భగవల్లాభత్తుకు ప్రపత్తి అదేంటండి? మెయిన్ అనమాట. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహంత్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచ. ఎంత అందమైనటువంటిదో ఈ 3 ప్రపత్తులు. ఇవత్తై అడంగా విశదతమాగారులెచ్చైదవన్. వీటన్నిటినీ 18 అధ్యాయాల్లో అద్భుతంగా చెప్పాడు. కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది కానీ కింద వ్యాఖ్యానంలో దీనికి మనకి జీయర్ అరుంబదంలో ఎంత స్పష్టంగా అరటి పండు వలిచి పెట్టడం అని అంటుంటామే మనం, అలా చెప్పారనమాట. కింద చూడండి, 1 2 3 4 ఫిఫ్త్ లైన్ చూడండి, 6th లైన్ చూడండి. కర్మ జ్ఞాన భక్తిగళ్ళెన్న తొడంగి విశదతమగారుల చేద. చాలా స్పష్టంగా చెప్పారంటే ఏమిటండి? అత్తై పత్తు విస్తరం కర్మయోగత్తై ఉపదేశకు మెగమం విస్తరం. ముందు కర్మయోగాన్ని చెప్పాడు, చాలా వివరంగా చెప్పాడు. యోగస్థ కురు కర్మాణి సంగం త్యక్వా ధనంజయ ఇత్యాదియాలే కర్మయోగత్తయ్యం. ఏ శ్లోకాలతో కర్మయోగాన్ని చెప్పాడో కింద వ్యాఖ్యానంలో చాలా వివరంగా ఇచ్చారండి. అంత వివరణ. సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే ఇత్యాదియాలే జ్ఞాన యోగత్తయ్యం. తర్వాత జ్ఞాన యోగాన్ని చెప్పాడు. నాయన, నువ్వు చేసే ప్రతి కర్మ ఫలము కూడా జ్ఞానంగా పరిణమిస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని. భక్త్యా త్వనన్యశక్య ఇత్యాదియాలే భక్తి యోగత్తయ్యం. అనన్యమైనటువంటి భక్తి ఉండాలి నాయన అనేటువంటిది భక్త్యా త్వనన్యశక్య అనేటువంటి దాని చేత చెప్పాడు. జన్మ కర్మ చమే దివ్యం ఇత్యాదియాలే అవతార రహస్యత్తయ్యం. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి 4 శ్లోకాల వల్ల అవతార రహస్యాన్ని చెప్పాను. ద్వావిమో పురుషలోకేయన్న తొడకి ప్రతిత పురుషోత్తమాయన్న అళవాగా పురుషోత్తమ విద్యయ్యం. 15వ అధ్యాయంలో ఈ లోకంలో 2 పురుషులు ఉన్నారయ్యా, క్షరశ్చ అక్షరశ్చ అని. వాళ్ళిద్దరిని గురించి చెప్తూ పురుషుడు, మామూలు పురుషుడు, పురుషుడు, ఉత్పురుషుడు, ఉత్తమ పురుషుడు అనేటువంటి ఒక 4 మెట్లని ఎక్కించి ఉత్తమ పురుష స్థానాన్ని ఉత్తమ పురుషస్వన్య పరమాత్మ ఇది ఉదాహృత. ఉత్తముడైన పురుషుడే పరమాత్మని చెప్పబడతాడు అని 10వ అధ్యాయంలో అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని భూమిరాపోన అనలో వాయువు ఇత్యాదియాలే స్వస్వరూప యాదాత్మత్తయ్యం. భూమిరాపోనలో వాయువు కమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇది ఎమ్మే భిన్న ప్రకృతి రష్టద అనేటువంటిది స్వరూప యాథాత్మ్య జ్ఞానం. సరిగ్గా ఈ జీరరుంబదంలో పదం, 7 వ్యాఖ్యానంలో పదం, వేదాంత దేశకుల యొక్క పదం అన్ని అలాగా సాంకేతిక పదాలు ఇవన్నీ కూడా. ఈ ఒక్క పదాన్ని తీసుకుంటే ఎవరెవరెక్కడ ఎలా ఎలా ఆయన యొక్క స్వరూప జ్ఞానాన్ని చెప్పారు అనేది మనకి తెలిసేలాగా ఇన్ని రిఫరెన్సెస్ ఇచ్చేలాగా అనమాట. ఇది ఒక సముద్రం లాంటి వ్యాఖ్యానం అండి. దైవీయేష గుణమయీ ఇత్యాదియాలే విరోధి నివృత్తి ప్రపత్తేయం. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా, సంసార నివృత్తి పోవాలి అనేటువంటిది ఒక ప్రపత్తి. జరామరణ మోక్షాయ ఇత్యాదియాలే ఆత్మ ప్రాపిక ప్రపత్తి. నా మామాశ్రిత్య ఎవరైతే నన్ను ఉపాసిస్తారో అనేటువంటి దానికి ఆత్మ ప్రాప్తి. చరమ శ్లోకత్తాలే భగవల్లాభత్తుకు ప్రపత్తి ఏయం ఉపదేశిస్తానెండ్రుపడి. ఇలాగా విరోధి నిరసనకి, ఆత్మ ప్రాప్తికి, భగవల్లాభానికి 3టికి 3 రకాల అద్భుతమైనటువంటి మార్గాన్ని చూపించి కొంచెం కిందకి పెడితే మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. ఇగో ఇవం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానమవ్యం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనో ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్. ఆహా, భలే చెప్తున్నావయ్యా, నువ్వెక్కడ వాడివి,
వాళ్ళకి చెప్పానంటావు, వీళ్ళకి చెప్పానంటావు అంటే బహునమే వ్యతీతాని అనేటువంటి శ్లోకం చెప్పాడు అనేటువంటిది ఒకటి. సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే అని ఇలాగండి. ఇంకా కింద జియ్యర అరుంబదాన్ని చెప్తుంటే ఒక మహోపన్యాసంగా ఉండేంత వ్యాఖ్యానాన్ని మనకి చాలా అద్భుతంగా అక్కడ విశదతమమా గారులచ్చైదవన్ ఇంత విశదంగా చెప్పారు. భగవద్గీత సామాన్యమైనటువంటి శాస్త్రం కాదండి. యా స్వయం పద్మనాభస్య ముఖ పద్మాత్ వినిసృత. గోపాలాచార్య స్వామి వారు ఒక శ్లోకం చెప్పారండి చిన్నప్పుడు. ఏంటి? యస్య ప్రసాద కలయ కవయోపితైతే శాస్త్రాన్యశాసు. ఏ పరమాత్మ యొక్క కటాక్ష లవము చేత మిగిలిన కవులందరూ అద్భుతమైనటువంటి కవిత్వం చెప్పారో అలాంటి స్వామి యొక్క ముఖాత్ స్వయం వ్యక్తం, ఆయన యొక్క ముఖం నుంచి శాస్త్రాన్యశాసు ఇహ తన్మహిమాశ్రితాని కృష్ణేన తేన యదిహ స్వయమేవ గీతం శాస్త్రస్య తస్య సదృశం కిమిహాస్తి శాస్త్రం. అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం. లోకంలో వారికి అంత శక్తి ఇచ్చినటువంటి పరమాత్మ ఆయనే స్వయంగా చెప్పినది ఎంత వైభవంగా ఉంటుంది. భగవద్గీతని మించినటువంటి విద్య ఏముందండి? బ్రహ్మ విద్యాయామంటాం కదా. కాబట్టి ఆయన అరుళి చేయగల కర్మయోగత్తై ఉపదేశిక్కావన్. ఈయన కర్మయోగాన్ని చెప్పాడు ముందు. వెంటనే అర్జునుడు ఏమన్నాడు? ఇంద్రియ జయం పండుగయ్యది అన్నా. అయ్య బాబాయ్ చాలా కష్టం అయ్యా, ఇంద్రియాలని చంచలం హిమన కృష్ణ, నా మనస్సు చాలా చంచలంగా ఉంటుంది, నేను ఈ ఇంద్రియాలను జయించలేను. ఆగిలేను పక్కలిలేనంజైవయ్యను కర్మత్తై అనుష్ఠితారై ప్రసంగయాన. అయితే ఓ పంచయ్య, నీ మనస్సుని నా మీద పెట్టే చాలు. ఏదో చాలా తేలిగ్గా చెప్పినట్టు చెప్పేది. మనస్సు ఆయనమే ఎక్కడ పెట్టగలవండి? అసలు ఈ మనస్సు ఇలా వింటున్నాం, ఇలా చెప్తున్నాం కానీ 100 ఆలోచనలు చేస్తోంది వెనకాల. ఎన్నింటికి ఎటు వెళ్ళాలి, ఏం చెయ్యాలి, ఏం వండాలి, ఏం తాగాలి, ఎవరు వస్తారు, ఎక్కడ, ఎన్ని ఆలోచనలు. ఒక్కదాని మీద కేంద్రీకృతం చేయడం చాలా కష్టం. అలాంటి దాన్ని భగవంతుడి పాదాల మీద పెట్టడం ఇంకా ఇంకా కష్టం. ఏమయ్యా అంత తేలిగ్గా చెప్పేశావు, నా మీద పెట్టే నీ మనస్సు అని అని అంటే పక్కన అయితే నువ్వు అభ్యాసేప్యసమర్థోసి మత్కర్మ పరమోభవ. ఎంత మార్గాన్ని సూచిస్తాడు అంటే చేయలేకపోతున్నావా? అయితే ఒక పని చేయి, నాకు సంబంధించినటువంటి పూజాది కార్యక్రమాలు, ఓ పూజ చేస్తున్నాం అనుకో, 100 నామాలు చదువుతుంటే ఒక నామంలోనైనా భగవంతుడి వైపు నీ చూపు నీ మనస్సు పడతాయి. మొదట్లో అలా 1, 2, తర్వాత ఈ మనస్సు అటే వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. కాబట్టి అభ్యాసం చేయలేకపోతే మత్ కర్మ పరమోభవ, నాకు సంబంధించినటువంటి ఆరాధనాది కార్యక్రమాలను చక్కగా చెయ్యి అని అంద ప్రసంగతాలే అవతార రహస్యత్తై ఉపదేశయ. ఆ 4 శ్లోకాలని ఇందాక మనం చెప్పుకున్న వాటిని ఒక్కసారి అనుకోవాలి. అంటే ఎలాంటి సమయంలో వస్తాడు, ఎందుకు వస్తాడు, వచ్చి ఏం చేస్తాడు, ఆయన రావడం వల్ల మనకి లాభం ఏమిటి అనే విషయాన్ని తెలుసుకుని అనంతరం జ్ఞానయోగాన్ని గురించి చెప్పాడు. పైన ఒక మాట అన్నారండి మనకి, కళ్ళై తుళైతు నీరు నిరుతున పోలేన్, రాతిని తొలిచి నీటిని ప్రవహింప చేసినట్లు అని. మన హృదయాలు రాళ్లల్లా ఉన్నప్పుడు నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా తొలవడం ప్రారంభించి కర్మయోగాన్ని, తర్వాత పూర్వం కొబ్బరి ఉంగరాలను చేసేవారు. కొబ్బరి ఉంగరాలంటే కొబ్బరి చిప్పని పగలగొట్టాక ఆ పైన పెంకు వస్తుంది కదండి, ఆ పెంకుని ఇంత ముక్కగా చేసి దాన్ని ఒక సీసం ముక్క తీసుకుని ఇలా 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 అరగదీస్తే చిల్లు పడుతుంది. దాన్ని వేలు పట్టేంత వరకు అరగదీసి చుట్టూ అరగదీసేసి అది వేలుకు పెట్టుకుంటారు. నారికేళ ఉంగరం ఉంటే నరకం పోతుంది అని ఒక సామెత పెద్దలు చెప్పారు అన్నమాట. అది ఇంకా ఎంతో ఓపిక కలిగినటువంటి వాళ్ళు, మా అమ్మగారు లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా పిల్లలు పుడితే గాజులుగా కూడా వేశారు. అంత చెక్కేవారండి. దాన్ని తిప్పి 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 గాజులా చేసి కొబ్బరి గాజులు వేసేవారు. ఎంత కష్టపడితే అంత పని వస్తుంది. మన మనస్సులో రాళ్లల్లా ఉన్నాయి. దీన్ని తొలవాలి అని అంటే ముందు నెమ్మదిగా కర్మయోగాన్ని మొదలు పెట్టాడు. నెమ్మదిగా అనంతరం జ్ఞానయోగత్తై ఉపదేశిత్తు జ్ఞాన వైసద్యత్తు. నెక్స్ట్ పేజీ. జ్ఞాన వైసద్యత్తుకు
ఉరుప్పాగా ఎన్పక్కలే నంజవయ్యన్నం. సరే, ఆ జ్ఞాన దశలో మనస్సుని నా మీద పెట్టు అని తేలిగ్గా చెప్పేశాడండి. మనస్సును ఒక దానిమే పెట్టడం ఎంత కష్టమో. అసలు అదే ఉంటే ఇంకా ప్రపంచం మీకు దృష్టే వెళ్ళదు మనకి. కానీ అభ్యాసం చేయి, అభ్యాసం చేయి, అభ్యాసం చేయి. అనంతరం భక్తి యోగత్తై ఉపదేశిత్తు 286 ఫస్ట్ లైన్. అనంతరం భక్తి యోగత్తై ఉపదేశిత్తు అంగు విరోధి పాపక్షయత్తు భక్తి. నీలో ఉన్న విరోధులు పోవాలి అంటే భక్తి తెలుసుకోవాలి. వివృద్ధిక్కుమాగ ఎన్పక్కలి లేనంజవై అనంతరం. ఆ భక్తిని పెంపొందించుకోవాలంటే నీ మనస్సుని నా మీద పెట్టు అని యత ప్రవృత్తి ప్రస్తుత పురాణి 15లో చెప్తారు. తమేవ శరణం గచ్చ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే అన్నం. నిజంగా ఈ ఒక్కొక్క పాసురాన్ని చెప్పుకుంటే మహాగీతోపన్యాసం అన్నమాట ఇదంతా కూడా. అవత్తుకు ఉరుప్పాగా ప్రపత్తి విధియా. ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి ప్రపత్తి మార్గం. ప్రపత్తి అనేటువంటిది అద్భుతమైనటువంటి మార్గం. కర్మ అక్కల్లా, జ్ఞానం అక్కల్లా, భక్తి అక్కల్లా ప్రపత్తిలోకి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళచ్చు. అలా ఎలా వెళ్ళాలి అంటే ఈ మూడిటిని మెట్లుగా చేసుకుని వెళ్ళడం అనేది ఒక పద్ధతి ఉంది. అవి ఏవీ లేకుండా మానసికంగా ప్రపత్తిని రక్షిష్యతీతి విశ్వాస, అది వెన్నెముకగా పెట్టుకుని భగవంతుడు నన్ను రక్షిస్తాడు నమ్మకంతో చేసేటువంటిది. అవజయాలే స్వరూప జ్ఞానத்தை పిరపిత్తు. అలా నమ్మకం ఉన్నప్పుడు మనకి స్వరూప జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఎప్పుడు స్వరూప జ్ఞానం అన్నా ఒకటి పదం, శేషత్వ జ్ఞానం. నేను భగవంతుడికే చెందినటువంటి వాడిని అనేటువంటిది స్వరూప జ్ఞానము అంటారు. ఇంకా మీకు డౌట్ ఉండకూడదు. స్వరూప జ్ఞానం అనగానే శేషత్వ జ్ఞానము, నేను స్వతంత్రుణ్ణి కాదు అని. భూమి రాపోనలో వాయువు ఎన్న తొడకి జీవభూతామింగిర చేతనంగళై శరీరమెన్నో అవ్వజియాలే. అమ్మో, ఈ వాక్యం ఒకటి చెప్పాలంటే శ్రీభాష్య సమన్వయం చేయాలి అని అంటారు. ఇంకా అంతవరకు మనం అంత లోతుగా చెప్పుకోలేం. కానీ ఏమిటంటే చేతనములన్నీ కూడా పరమాత్మ యొక్క శరీరమే. శరీరి పరమాత్మ. ఇది స్థాపించడానికి అద్భుతమైనటువంటి సూత్రాలని శ్రీభాష్యాది గ్రంథాలలో, వ్యాఖ్యానాలలో మనకి అందించారు. మనందరం కూడా పరమాత్మకి శరీర భూతులం. ఆయన శరీరి అనేటువంటిది పెత్తుక్కు తనక్కు సాధన అనుష్ఠానం పండుగయ్యే యోగ్యత ఇంద్రికే ఇరిక్కప్పడియే కాటు. అయ్య బాబాయ్, అది నేను చేయగలనా, తెలుసుకోగలనా, చదువుకోగలనా, ఆచరణలో పెట్టగలనా అంటే இவை தான் செய்து தலை கட்டப்போகாது என்னும் சொல்லும்படி ఇది అరుమయ్యై అవన్ నెంజిల్ పడితే. అడిగాడు కదండి, తత్కిం కర్మణి ఘోరేమాం. ఏమిటయ్యా, కిం కర్మ కిమకర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహిత. ఎవరో ఏంటో ఏం చెయ్యాలో నాకేం తెలియదు, నన్నెందుకు ఆ కర్మలో నియుక్తం చేస్తావు అంటే, నాయన నీకు అది కూడా నేను చెప్తాను పరిష్కారము. అవంతా నరిందుకెట్టాత్తుకు పరిహారం పన్ని. అసలు అడగడం కూడా తెలియపోతే అర్జున నువ్వు ఇలా అడగాలి ఇక్కడ అని ఏం అడగాలో కూడా అర్జునుడికి తానే చెప్పి దానికి పరిహారాన్ని కూడా చూపించి అవన్ అరియాదేకెట్క మాట్లాడవత్తయ్యం తానే అరివెత్తు. ఆయనకి ఏం అడగాలో తెలియకపోతే ఇక్కడ ఇది కూడా చెప్తా విను, ఇక్కడ ఇది కూడా చెప్తాను. భూయేవ మహాబాహో శృణుమే పరమం వచ. మళ్ళీ చెప్తా విను, మళ్ళీ చెప్తా విను. ఎవరు చెప్తారండి? అడిగింది చెప్పడానికే విసుగ్గా ఉంటుంది. అలాంటిది వాడికి అర్థమైందో లేదో అని చెప్పడం, వాడికి క్వశ్చన్ వెయ్యాలని తెలియదు అని ప్రశ్న కూడా తానే అందించడం, ఆ అందించిన ప్రశ్నను సరిగ్గా వేయమని చెప్పడం, ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పడం. ఇంత సహనం, ఎంత ఓపిక, ఎంత ఓపిక! ఎంత అద్భుత శాస్త్రాన్ని అందించాడు. అత్తయ్యం తానే అరివరిత్తు, అది కూడా తానే తెలియచేసి ప్రపత్తి పర్యంతమాగా ఉపదేశిత్తపడియే సొల్లు తెరదు. ప్రపత్తి దాకా ఉపదేశించాడు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. కాబట్టి నేను అన్ని పాపాలు కూడా నేను పోగొడతానయ్యా, ఇది నా ధర్మం అయ్యా. కాబట్టి నువ్వు ముందు 2 పాదాలు నువ్వు చేయి, అన్నిటినీ విడిచిపెట్టు. విడిచిపెట్టంటే అన్ని కర్మలు విడిచిపెట్టని కాదు అని 100 సార్లు చెప్పుకున్నాం.
కర్మ ఫలాన్ని మాత్రమే విడిచిపెట్టాలి కానీ చెయ్యడం అనేది ఆపకూడదు ఆపకూడదు అనేటువంటిది. ప్రపత్తి పర్యంతమా ఉపదేశిత్తపడియే చొల్లగరదు நிறைஜானத்தொரு மூர்த்தி ஒருவன் சொன்னான் என்னும் కాటిలదు ప్రమాణము. మనకి ఏదైనా ఎవరైనా ఒక విషయం చెప్పారనుకోండి, ఈ చెప్పిన వాళ్ళ మాట కరెక్టా, వీళ్ళు ప్రమాణమేనా, మనకి చెప్పేటువంటి వాళ్ళు ఒక అర్హత కలిగిన వాళ్ళై ఉండాలి. ఆప్తమాగ వేండావో ఎన్నెల్ యథార్థవాది అయి ఉండాలి చెప్పేవాడు. ఆ యథార్థాన్ని చెప్తే దాన్ని మనం విని దాన్ని మనం ఆచరణ పర్యంతం తీసుకెళ్తాం. ఈ తలయిల్ అజ్ఞానం అకించిత్ కర్మాంబడియాన జ్ఞాన పూర్తేవుడయ్యనావదు. ఏమండి, లోకం అనగానే మనకి రెండు ఆవరిస్తాయి, అజ్ఞానము, అకించిత్ కరం, అసమర్థత, ఏది ఉండదు, మనకి ఏది శక్తి ఉండదు. అలాంటి చోట ప్రమాణమాయ్ ఎల్లార్కుం వెళిచిరప్పై పన్ని కొడుప్ప, వెళిచిరప్పు విశద జ్ఞానాన్ని అందించాలి, ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పాలి. ఈ లోకంలో తాన வேதத்தினுடைய நித்தியத்துவ அபௌருஷேயங்களத்வம் சுவாதீனமாம்படி அவத்தை ஸ்மரித்து சொல்லும் அவனாயித்து వేదార్థத்தை విశదీకరతాన్న ఆయిత్. చాలా అద్భుతమైనటువంటి వేదాన్ని ప్రమాణంగా మనకి ఇచ్చాడు అనేటువంటి దాన్ని చెప్పారండి. ఏమండి, వేదం అంత గొప్పదా అంటే వేదం యొక్క గొప్పతనాన్ని ఉపనిషత్తులు అన్నీ కూడా వాటి యొక్క వైభవాన్ని మనకి వాంగ్మయం ఎలా అందించింది. ఏమండి, వేదం వేదం అంటే ఏంటండి? విధు జ్ఞానే, తెలుసుకొనుట అని అర్థం. అన్నింటి తెలిపేది వేదము. అంటే ఈ ఇంద్రియాలకి అందనటువంటి అతీంద్రియ విషయాలని అందించేది వేదము. అది ఒక అర్థం చెప్పారు. రెండోది విద్యంతే న్యాయంతే లభ్యంతే ధర్మాధర్మో అనయా ఇది వేద. ఇది ధర్మము, ఇది అధర్మము అని మనకి తెలియచేస్తోంది కాబట్టి దానికి వేదము అని పేరు అని చెప్పి ఒకటి చెప్పారు. వహ ఇహి వయౌ. వహ అంటే విషయ జ్ఞానం, ఇహి అంటే పారలౌకిక జ్ఞానం. మనకి ఈ లౌకిక జ్ఞానాన్ని పారలౌకిక జ్ఞానాన్ని కూడా అందిస్తుంది కాబట్టి దానికి వేదము అని పేరు వచ్చింది అని ఒకటి చెప్పారు. అంటే ఎలా బ్రతకాలి, ఏం చేయాలి, అందులో ఉన్నటువంటి వృత్తాంతాల వల్ల మానవ జీవితానికి ఒక మార్గదర్శకమైనటువంటి వేదము అనే విషయాన్ని చెప్పారు. తర్వాత శ్రీమన్నారాయణుడే పరత్వము అని చాటింది వేదము. నారాయణాద్ బ్రహ్మ జాయతే, నారాయణాద్ రుద్రో జాయతే. ఇంకా నారాయణ అనువాకాలంటే అన్ని నారాయణుడే అని నారాయణ పరత్వాన్ని చెప్పినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వేదము. అంతేకాదు ఇతిహాస పురాణాభ్యాం వేదం సముపబృంహయేత్. ఈ ఇతిహాసాలు పురాణాలు రామాయణ భారతాలు అన్నీ కూడా వేద ఉపబృంహణాలు. వేదంలో చెప్పిన దాన్ని అలా 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 పెంచి చెప్పేవి. ఇంత గొప్ప వేదం అంటే మనం ఒక రామాయణం చదువుతున్నామన్నా, ఒక భారతం చదువుతున్నామా, భారతాంతర్గత గీతను చదువుతున్నామన్నా, ఇది యోగ శాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే. ఏంటి? ఉపనిషత్ విద్యాయాం యోగ శాస్త్రే. అది వేద విద్యలు మనం చదువుతున్నాం. అందుకే ఇతిహాస పురాణాలకి వేద ఉపబృంహణాలు అనేటువంటి పేరు వచ్చింది అన్నమాట. ఆ మాటని ఇక్కడ ఎలా చెప్తున్నారో చూడండి. వేదత్తినుడయ్య నిత్యత్వ అపౌరుషేయత్వంగల్. వేదానికి రెండు విశేషణాలు వేశారండి. నిత్యత్వము శాశ్వతమైనది, అపౌరుషేయము పురుషుడు చెప్పనటువంటిది. అది ఎలా ఏర్పడిందో ఎవరికీ తెలియదు. స్వాధీనమాంబడి అవత్తై స్మరిత్తు చొల్లమనాయిత్తు వేదార్థத்தை విశదీకరదానాయిత్తు. వేదార్థాన్నంతటిని భగవద్గీత రూపంగా మనకి అందించినటువంటి జగద్గురువు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి నంబెళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానం అని. ఏంటంటే ఎవరెవరికి ఏది తగునో వారికి వారికి అది చెప్పి అని పాసురం చెప్పారు నమ్మాడు వారు. ఎవరెవరికి ఏది తగును అంటే చేతనుడు అర్థం చేసుకునేవాడు, అర్థం చేసుకోనివాడు, వాళ్ళకి ఎలా ఎలా చెప్పాలి,
ఎవరు ఏది ఎంత స్వీకరించగలరో దాన్ని బట్టి పెట్టాలి, కానీ తినలేని వాడికి పెద్దది పెట్టేస్తే ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతాడు. తినగలిగినటువంటి వాడికి ఒక్కటే మెతుకు వేస్తే వాడికి ఇంకా బాధ ఎక్కువైపోతుంది. చూడాలి, చూసి సమర్థతను బట్టి అందించాలి అనే ఉద్దేశంతో గీతార్థ సారాన్నంతటిని కూడా అసలు ఏమీ లేని వాడికి నిత్యం తిరువారాధన చేసుకో, మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అని నెమ్మదిగా కొంచెం కొంచెం పరిచయం చేసి, ఇలా చేస్తే ఏంటండి లాభం, అది జ్ఞానము, అలా జ్ఞానంలోకి రా. ఆహా చేశానండి, వేసేసానండి పువ్వు, అలా వేయడం కాదు నాయన, భక్తితో వేయాలి. భక్తి అంటే నీ మనస్సుని పరమాత్మ యొక్క పాదాల యందు సమర్పిస్తూ చేయాలి. ఇలాగ చంటివాడికి ఒక మార్గాన్ని చూపించినట్లుగా అజ్ఞానిని జ్ఞాన దశలోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నంలో భగవద్గీతను మనకి ఒక కరదీపికగా, ఒక నిధిగా మనకి అందించాడు. కురియ ఇత్యాది. రెండవది, మరి భగవద్గీతని ఒక విజ్ఞాన శాస్త్రమయంగా అందించాడు. అదేమో అర్థం చేసుకునేవాడు. లేదండి మాకు అది కూడా చదువుకునే ఓపిక లేదండి, అయితే నా దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని దర్శించు. ఏ రూపంలో? ఈయనకేమో ఆ వామనుడు అంటే అందాల రాశి, అందువల్ల కురియ ఇత్యాది అరివిక్క కేళాదారే అడుగ విడునగమిట్టు వడివశగాలే సౌందర్యంతో అన్నమాట. తన కాకి కొళ్ళుమనాయిత్ ఆ రూపాన్ని చూసేటప్పటికండి, అసలు వామనుడు సభలోకి వచ్చినప్పుడు బలిచక్రవర్తి భార్య వింధ్యావళి పీటల మీద కూర్చుని యాగం చేస్తూ ఉంటే వింధ్యావళి అంటుంటారు, ఏమండి ఎవరికో ఏదో ఇవ్వడం కాదండి, ఈ అబ్బాయికి మనం ఏదైనా ఇవ్వాలి, ఇంత ముద్దుల మూట గడుతున్నటువంటి ఈ తంటి వాడికి మనం ఏదైనా ఇవ్వాలి, ఏదైనా ఇవ్వాలి, ఏదైనా ఇవ్వాలని వింధ్యావళి ఆ సౌందర్యానికి మోహపడిపోయింది అని. అంతేకాదు ఆ ఋత్విజులు చేస్తున్నటువంటి ఇలా స్వాహాకారాలు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు అలా ఉండిపోయారు. ఏమందం ఏమందం, ఏవి నడకలు, గుడి గుడి నడకల నడుచు, చిన్న చిన్న అడుగులు, చిన్న చిన్న అడుగులు వేసుకుంటూ ఆ పిలకను ఒకసారి ఇలా ఇలా అనుకుంటూ, వేదం సరిగ్గా చదువుతున్నారా అంతే, ఆ స్వరం అక్కడ అంతే అని ఇలా సంజ్ఞాలు. ఎన్ని వేషాలు వేశాడండి, కొంటి వేషాలు. దాన్ని స్మరించుకని వడివడిగాలే తన కాకి కొళ్ళమనాయిత్, అలాగా జ్ఞానం కాని వాళ్ళని తన సౌందర్యంతో వశం చేసుకొని కొరియా కోడియై కాణియాకి కొండ పోలే. ఇది నంబిళ్ళయ్య గారిది అనమాట. కోటిలో కాణి ఉంది, ఒక కాణిని కాణిలో ₹1,00,00,000 నిర్మించినట్లు. చాలా అందమైన పోలికండి. ఒక కాణిలో కోటి ఉంటుందండి, కుక్కేసినట్లు. ఒక చిన్న గ్లాసులో సముద్రం నిండిపోగలదండి, దాంట్లో పట్టినట్లు. ఇంతకీ ఎందుకు చెప్తున్నారు ఈ ఉపమానాలు? చిన్న వామన రూపంలో విశ్వాంతరాళాలను తమలో నింపుకున్నటువంటి భగవతత్వాన్ని నింపేసుకుని లోపలికి నొక్కేసి కుక్కేసి తన విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించేటువంటి వాడు చిన్న వామనుడిగా వచ్చాడు. కోడి అయి కాణియాకి కొండా పోలే. ఇది నంబిళ్ళయ్య గారి ఉపమానం అన్నమాట. వளர்ந்த పోదయ్యలు కాటిల్ ఆకర్షకమాయిరందపడి పెరిగే ముందే అందాలన్నీ చూపించేశాడు. పెరిగాక అందం చూపించడం వేరండి. వామనుడుగా ఉండగానే అబ్బబ్బబ్బ ఏమందం 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 అని ఆండాళ్ళ తల్లి లాంటి వాళ్ళు కూడా తలుచుకోకుండా ఉండలేక అడుగడుగున పొగిడేటువంటి సౌందర్యమూర్తి. మానురువాగి, పైగా బ్రహ్మచారి వేషం. ఎంత ముద్దొస్తుందండి! ఒక 5 ఏళ్ల పిల్లాడు మెడలో యజ్ఞోపవీతము, చక్కగా శిఖలు పంచశిఖలు పెట్టుకున్నటువంటి వాడు, చేతిలో కమండలం పట్టుకున్నటువంటి వాడు, దర్భ ఉంగరాన్ని ధరించినటువంటి వాడు, చిన్న వస్త్రాన్ని కట్టుకున్నటువంటి ముద్దులు మూట కట్టే మూర్తి ఒక అడుగులు వేసుకుంటూ అలా వచ్చాడనుకోండి. పిరంద పోదే ఇరప్పిలే ఆదికరిత్తు అదివే వాసిదమా ఇరందపడియాలే పిరప్పదర్కు మున్బొమెల్లాం ఇదివేయో యాత్రే. చూసేవాళ్ళు అనుకుంటున్నారట ఈ వామనావతారం యాచించడానికి వచ్చాడు, అసలు ఈయనకు మొదటి నుంచి ఇదే వృత్తా అన్నంత ప్రొఫెషనల్ గా మారిపోయాటండి. అంత భిక్షకుడిగా నిజంగా భిక్షించడం కోసం పాపం అసలు అడగడం కూడా రాని చంటివాడండి.
మహాబలి మూబడి మహాబలి 3 అడుగులు ఇయ్యి. అడగడంలో వెనక ముందు ఇయ్యి అడుగులు 3 బలి. అంత సెంటివాడు. అలాంటి సెంటివాట ఇదువే యాత్రయ్యో ఎన్నుబడి కీడాగా ఆయిత్తు. ఆహా, ఈ అబ్బాయికి ఎన్నేళ్ల నుంచే ఇలా యాచించడం అలవాటు అన్నట్లుగా అయిపోయి ఉండు ఎన్నెట్ట పోదడు ఇళ్ళ ఎన్నొస్సులు తగవడై తప్పోదోడు వాసియరము ముఖమలరందు పొమ్మడి కీడాగా వాయి తిరప్పులే తగనేరినపడి. భలే వాక్యం రాశారండి. లోకల్లో భిక్షుకులు అడుగుతారనుకోండి, పెట్టామా సరే అని అంటారు, పెట్టలేదనుకోండి తిట్టిపోతున్నారు. ఇవాళ ఈ రోజుల్లో ఏం పైసా వెళ్ళేవా, కార్లు సిగ్నల్స్ దగ్గర ఆగుతాయి, తీసి వేయలేదనుకోండి ఎన్ని తిట్లు తిడతారో చెప్పలేం. ఈయన అలా కాదుటండి, ఇల్లయ్యన్ను ఉండు ఎన్నెట్టపోదుడు, పెడితే నవ్వుతాడు. ఇల్లయ్యన్ను సల్లెక్కడైతే పోడు వాసియరం, లేదన్నా సరే అదే నవ్వుతాడు. ఓహో లేదా అని. కానీ బాబాయ్, ఆ నవ్వుకి ఎన్ని అర్థాలు ఉంటాయో. ఇంతలా వెలుగుతున్నావు, కార్లలో ఊరేగుతున్నావు, అన్నీ చేస్తున్నావు, నాకు ఇవ్వడానికి లేదా అన్నట్టు నవ్వుతాడేమో అన్నట్లుగా ఇద్దరికీ నవ్వే సమాధానం. మొగమలరందు పోంబడి కీడాగ వాయి తిరప్పలే తగనేరినపడి. తగనేరినపడి అని ఒక మాటను చూడండి. అంటే ఆరితేరిపోయాడు, ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయాడు అనమాట. భిక్షకత్వం అనేటువంటిది అతనికే చెల్లిందన్నట్లుగా అడుగుతున్నాడు. కొడుంగోళాలు వెట్టియ కోడాలు ఎన్నపడావుడు వెళ్ళి గట్టి అవనై వాయుమడ పండినపడి. ఏమండి, ఆ బలిచక్రవర్తి దగ్గర మోసం చేసి తీసుకున్నాడా, యాచించి తీసుకున్నాడా? కొడుంకోళాలు 2 అర్థాలు చెప్పారు. ఒకటేమో వడివడిగా కట్టి చూసేటప్పటికే సౌందర్యాన్ని చూసి మురిసిపోయి బలిచక్రవర్తి నీకు ఏదే కావాలంటే అది ఇస్తాను అన్నాడు. రెండవదేమో యాచించి అండ్రికే కోడి ఎన్నత్తై కురెక్కి అత్తై కుడి ఎన్నదాయ్ అదావది విలంగుగయ్యాయ్ సెవ్వై కేట్టైనత్. తన రుజుత్వాన్ని చూపించినటువంటి మహానుభావుడు. అంటే అందంతోట యాచించా, ఎలా తీసుకున్నాడు, ఎలా ఇచ్చారో తెలియదు, ఆయన్ని చూశారు, వీళ్ళు ఇచ్చేశారంటే. అంటే అంత పారవస్యాన్ని కలిగించే రూపం. 3 అడియే అపక్షత్తు, అడిగిన 3 అడుగులు 2 అళప్పదు, 2 పాదాలతో కలిచి సిరికాలై కట్టి పర్యకాలే అళప్పదాగకుండవనై. 3వది ఎక్కడ పెట్టనయ్యా, ఇక్కడ పెట్టండి స్వామి. సరే పెట్టేశాడు. అలాగా అయిపోయింది. అలా చూస్తుండగా ఈ పనంతా అయిపోయింది. వంజిత్తపడి చొల్లెత్తాల్ ఒక మాట చెప్పారండి అంబిళ్ళయ్య గారు. దుష్ట సాధన ప్రయోగం పండిన వరగడకు అది కీడాకు ఉత్తరం సొల్లువారే పోలే. మోసాన్ని మోసంతోటే జయించాలి. ఇంద్రుడి యొక్క రాజ్యాన్ని మోసంతో తీసుకున్నాడు బలి చక్రవర్తి. కాబట్టి 3వ పాదంతో అతని లోకాలకు పంపి ఈయన రాజ్యాన్ని ఈయనకి ఇచ్చేశాడు. అందులో బలి చక్రవర్తిని మోసం చేసినది లేదు. పైగా నీ వాకిట నేను కాపలా ఉంటానని బలి చక్రవర్తి ఇంటికి రక్షకుడుగా ఉన్నాడండి. తల్లిదండ్రులు రక్షకులుగా ఉన్నట్లుగా పూర్వకాలం, ఇప్పుడు కాదు. ఇప్పుడు ఉంటే వాళ్ళు మనకు అర్థం అనిపిస్తుంది, కానీ అలా కాదు. పెద్దవాళ్ళు ఇంట్లో ఉండడం ఒక అదృష్టంగా భావించినటువంటి వాడు. అవన్ సెవ్వై కేట్టు ఈడాగ తాను సెవ్వై కేడా నాయకొండపడి. ఆయన ఇంద్రుడి రాజ్యాన్ని తీసుకుంటే ఈయన బలి రాజ్యాన్ని తీసుకొని, అంటే 2 తాను తీసుకోలేదు, తనకి ఏమీ అక్కర్లేదు, ఎవరిది వారికి ఇవ్వడమే. కొడుకులిద్దరూ పోట్లాడుకుని, నాన్న మా ఇంట్లో వాడున్నాడు, వాడిని మన ఇల్లు నాకు ఇప్పించు అంటే ఇప్పించిన తండ్రిలాగా. కిరియమ్మాన్ ఉపాయాలు గల స్వామి అవంతరం విరగరిందు వాంగ వల్ల పరివిరగనాన సర్వేశ్వరం. ఆయన ఏదో పెద్ద ఉపాయంతో తీసుకున్నాను అనుకుంటే ఆయనకి మించినటువంటివి ఏదో మనకి సామెత ఉంది ఏంటంటే తాడి తండేవాళ్ళు తలదండేవాళ్ళు ఉంటాడు. కాబట్టి నిన్ను నేను మళ్ళీ యథాస్థితికి తీసుకొస్తాను అని తీసుకొచ్చాడు. పెరుంకిరియాని అని అక్కడ వదిలే. పెరుంకిరియాన్ చాలా సామర్థ్యం, ఉపాయం ఉన్నటువంటి వాడు. కవరాదా ఇచ్చాది. ఇప్పుడు ఆళ్వార్ నాయకి దగ్గరికి మనం వచ్చేసాం. செவ்வை கடவாகிலும் தன்னுடைமையை தனக்காக்கி கொள்ளுமவன் முன்பே சேர்ந்து தன்னை பெருவேணும் என்னை கிரிகிற எனக்கு வந்து ముఖం కాట్టి తనకాకి కొள்ளదాన పెంబు ఎనక్కిత్తాల్ కార్యముండో. ఆ వేళ బలిరాజ్యం ఇవ్వడం కోసం అన్ని మాయలు అంత చేసినటువంటి వాడు ఇవాళ పెరవేణం ఎన్నరెక్కరే, నాకు నువ్వే కావాలయ్యా అని నేను
తప్పించిపోతూ ఉంటే ముఖం కాట్టి తనక్కాకి కొళ్ళాద పెంబు వెనక్కిత్తాలు కార్యముండు. ఒకసారి ముఖం చూపించి నేను ఉన్నాను అని చెప్పనప్పుడు, నన్ను ఆదరించనప్పుడు నాకు ఈ జీవితంతో కిళరుళి ఈ లావణ్యంతో ఏమి లాభం? మెక్కవళి సముదాయ శోభ. ఎంత అందంగా ఉంటే ఏం లాభం అండి? అన్ని నగలు పెట్టుకుని చక్కగా అలంకరించుకున్నటువంటి స్త్రీకి ఆ అలంకారము అనేటువంటిది ఎలాగో ఉపయోగపడాలి. అది లేనప్పుడు వాటి వల్ల లాభం ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని లావణ్య శోభగా ఈ పాసురంలో మనకి అందించారు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి గీతాసారాన్ని చెప్పినటువంటి పాసురం ఇది. ఒక్క పాసురాన్నే వారం రోజులు 10 రోజుల్లో పెద్దలు చెప్తారు. మన ఊరికే ఇలా అంటారట, అలా అంటారట, అలా అంటారు, ఏమంటారో తెలియదు. ఆ మొదళ్ళన్నీ అనుకుని వ్యాఖ్యానాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాము. அறிவினால் குறைவில்ல அகல் ஜாலத்தவர்றிய நெறியெல்லாம் எடுத்துரைத்த நிறை ஜானத்தொரு மூர்த்தி குறியமானுருவாகி கொடுங்கோலால் நிலம் கொண்ட கிரியம்மான் கவராதா கிளர் ஒளியால் குறைவிலமே தேவே சங்கோலநாதன்னதகித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் லோகாரியம் கிருஷ்ணயுக்மேன ச நிகம சிரோ யோகி பட்டார கௌச்ச கோவிந்தம் கூரநாதேன ச సాకురు కేసేందు సింధం యతీంద్రం మాలాదుర్యామనార్యో మమ హృది నిధులే రామ పద్మాక్షనాథ తిరువరుణ్మాల్ సేన మధురి సెడగోపన్నాదు మని సేరియక్కడులార్ మనక్కాల్ నమ్మి சென்றாமாட வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிரான் கம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்பட்டர் வேதாந்தமணி இரு கண்ணர் கம்புடையினம் பிள்ளை வரியிடருத்தற்கேந்த மாதவர் பற்பனாபரிவருளாளர் திருவடியும் தேவ பெருமாள் கை கண்டனம் తిరుమలయ్యాళ్వార్ పదంగళ్ మున్యన్నుల్ చేరందనమే నమోస్తు దేవరాజాయ చతుర్గ్రామ నివాసినే రామానుజార్య దాస సతాయ గుణశాలినే నమ శ్రీ శైలనాథాయ కుంతీ నగర జన్మనే ప్రసాద లబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశరయా పాత్రం దైవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందేరం యజామాతరం మనవాడి తిరువాయ్మొழி பிள்ளை மாதவாழும் வாழ்மன்வாழும் மாமனவன் வாழியவன் மாறன் திருவாய் மொழிப்பருளை மால்லத்தோ தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ம பாதசேவா பிராப்தா கில திரவிட வேத ரகசிய ஜாతం శ్రీ గౌతమాన్వయజం ఆశ్రిత భాగధేయం గోపాలదేశమాం శరణం ప్రపంచే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనోభవం వేదాంతాచార్య శిష్యం ఉడైవర్యుమహం భజే శ్రీమద్ వెంకటగంగార్య శిష్యం సచ్చిష్య సేవతిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంసరే దేవి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః.